প্র্যাকটিক্যাল কারিকুলাম কিছু নেই। তো তা সত্ত্বেও এই ক্লাসটা কেন ইনক্লুড করা হয়েছে তোমরা কি জানো? তার কারণ হচ্ছে আউটডোরে যদি আমরা যাই, একটা যে কোনো মেডিসিন বা জেনারেল ওপিডিতে অ্যাবাউট 40% উইল প্রেজেন্ট উইথ মাস্কুলোস্কেলিটাল সিমটমস। তো তাদের মধ্যে কেউ 3 দিনের একটা কোমরে ব্যথা নিয়ে আসবে, কেউ 2 দিনের একটা এলবো জয়েন্ট পেন নিয়ে আসবে, কেউ আবার একদম 8 বছরের একটা ডিফর্মিং আর্থ্রাইটিস নিয়ে আসবে। তো তোমাকে সেইখানে একটা ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে, ট্রায়াজ করতে হবে যে তুমি তাকে কতটা গুরুত্ব দেবে, আর তারপরে ট্রিটমেন্ট ইনিশিয়েট করতে হবে। একটা অ্যাপ্রোচ যদি আমাদের ভালো জানা থাকে তাহলে এই কাজটা ইজি হবে। একটা চা করে দিয়ে আমরা বেরিয়ে যাচ্ছি, এদিকে সব বন্ধ করে দিই। আজকে এরপর এর আগে কতগুলো ক্লাস ছিল? আচ্ছা, মানে খাওয়া দাওয়ার টাইম পাচ্ছ তো তোমরা? তোমাদের যেরকম ক্লাসের ঠেলা দেখছি অন্যান্য দিন, আজকে অতটা চাপ ছিল না, তাই তো? ঠিক আছে, ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমরা 15-এ স্টার্ট করব। দুটো পোর্শন আছে, একটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ টু আর্থ্রাইটিস, একটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ টু লো ব্যাক পেন। তো মোটামুটি আধ ঘন্টা করে 1 ঘন্টার মধ্যে আমাদের এটা হয়ে যাবে। তারপরে মনে হয় মিনিট 10 মতন তোমাদের অ্যাটেন্ডেন্স নেওয়ার একটা ব্যাপার আছে। তো শুড ফিনিশ উইদিন 1 hour 15 minutes or so, ঠিক আছে? অভিনন্দনকে আমি চিনতে পারছি। বাকি সকলের ছবি তো এখানে দেখতে পাচ্ছি না, একজন দুজন। So it is 15 now. I think I should start. দেখা যাচ্ছে না? আপনি স্পটলাইট অন করে দিয়েছেন। ওকে, হ্যাঁ স্যার, এবার ঠিক আছে। দেখা যাচ্ছে? এবার স্যার মিনিমাইজ করে দিন এই উইন্ডোটা। আর স্যার এফ দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। ইয়েস। So students, we will discuss today the approach to arthritis. Now, first of all, when a person comes with joint pain, apart from the general features of history that would we always consider, for example, like age, sex. Why is this important? Is that suppose a person comes with pain in joints at 23-year-old female, and a person comes with the same joint pain who is a 69-year-old male. So approach to both persons would be different, you would agree. For the first 23-year-old female, since in this female of reproductive age group we have more of autoimmune disease, we would first think of those diseases. While when we are talking about a male person of 69 years old age, now we would think of vasculitic. We would definitely think of rheumatoid also. Autoimmune disease will be there, but we have to keep in other DDs, like it might be paraneoplastic pain also. So the general features of history will be there, but during approach we also have to consider whether it is articular pain or non-articular. Suppose
a patient comes, the patient will not tell whether it is articular. They will always complain of same thing, like that is joint pain. So when the patient complains of the same thing, joint pain, how would it determine whether it is articular or non-articular? I will come to that a bit later. I have a detailed chart of that. So whether the pain is acute or chronic, more or less 4 to 6 weeks is the cutoff point to say whether it is acute or chronic. Suppose the patient comes with an acute pain of 2 days in multiple joints. So most commonly that could be a sequelae of any infection, or that could be the initial onset of a very chronic disease. We have to differentiate between that. But till it gets past 4 to 6 weeks, we would term it acute. Now, whether the pain is inflammatory or non-inflammatory in nature, this is a very important thing that we need to differentiate, because many of things of these joint pain are degenerative, like osteoarthritis and like mechanical back pain. So these things will be degenerative, and that pain will typically be non-inflammatory in nature. While the pain of rheumatoid, the pain of connective tissue disease like lupus, Sjogren's syndrome, the pain that is the arthritis associated with ankylosing spondylitis or psoriatic arthropathy, all these will be inflammatory type of pain. How can we differentiate between inflammatory and non-inflammatory? Is that the inflammatory pain will increase with rest, and non-inflammatory or degenerative pain typically increases with movement and work. So a patient of osteoarthritis might have early morning stiffness of 5 to 10 minutes, but it will usually not exceed 30 minutes to 45 minutes. So usual cutoff is 30 minutes to 45 minutes. If it exceeds this time, most probably it is inflammatory pain, and non-inflammatory pain is actually worsen after work. So the typical history will be that I am having slight stiffness in the morning, then it goes away, and after the work is completed, while I come back for rest, at that time the pain is worsened. It is the same thing for osteoarthritis, but gout is something that gives in between features, because in gout we have certain features of mechanical pain and there is some inflammation also. So I will come about gout particularly later. The morning stiffness cutoff period 1 hour or 45 minutes? Morning stiffness cutoff হচ্ছে 30 minutes to 1 hour. It depends upon the various authors. But আমার মনে হয় 30 minutes is good enough, কারণ আমাদের সবকিছুই খুব সাবজেক্ট, বেসিক্যালি most of you can understand Bengali, right? Yes, sir. Okay, so since this is subjective and the patient doesn't remain static for these 30 minutes, patient actually finds out ways to allay the pain. So either the patient will take cold sponge, or the patient will take hot bath, or try moving the joints, and during movement of these joints this pain actually goes away. So 30 minutes is a good cutoff, but in extreme cases we can take 1 hour. If you want to write in answer paper, you write 30 minutes. Okay. Now the next point is that the pattern of pain. This is very important, because each disease has a typical pattern, and when we see the pattern of joint involvement, we get an idea of what we are dealing with. First of all, we classify inflammatory, non-inflammatory. After seeing whether there is early morning stiffness and at which time it is getting worsened, there are a few more things that would point out whether it is inflammatory or non-inflammatory. One is that the response to NSAIDs. Any pain can respond to NSAIDs, be aware of that. But when it is inflammatory pain, it usually responds a little bit better. This is a very subjective thing that I have told, but when we will give specific example. Suppose a pain of psoriatic arthropathy or ankylosing spondylitis.
It is actually sometimes diagnostic that when a patient is given a very potent NSAID, the pain sort of vanishes away for about 1 to 3 days. In patients of juvenile idiopathic arthritis, that is childhood onset rheumatism, we often give a test of NSAID, that is naproxen, to see if the pain and sometimes fever simply go away, vanish away for 1 to 2 days when given a single dose of naproxen. Now this is very important. Next we see the pattern, like whether it is monoarthritis, that is single joint involvement, or it is oligoarthritis, that is 2 to 4 joint involved. 2 to 4 is oligo, or more than 4 it is polyarticular. So there are few diseases which are polyarticular when we are have involvement. When we are talking about degenerative disease, usually the degenerative disease affects more of the joints which take our body weight, or the joints which have more wear and tear due to repeated usage. For example, in osteoarthritis, we have most common involvement of knee and hip. Now, you would say that in hand joint, why is it involved? The hand joints are involved in those patients most who have repeated movement, like writers or those who do sewing. And the most important joint, the most frequent joint, is the first carpometacarpal joint. And we would agree that whatever job we do, the thumb is most commonly involved. So this is the most commonly involved joint, the first carpometacarpal joint. And also the next common involved joint of the hands is the distal interphalangeal joint. But why is it so frequently involved is not known very well. The in monoarticular joint involvement, it could be due to the disease where monoarticular involvement is common, or it could be the initial stage of a polyarticular disease. So we have to see whether it is getting progressed or not. I have a separate algorithm for monoarticular disease which I'll deal in detail. For polyarticular distribution, we must see which are the joints which are involved. Suppose we have largely 3 groups. One, the most common inflammatory arthritis, that is rheumatoid. The next is group of diseases that involve the joint and usually involve some of the axial spaces, like spondyloarthropathy. Where anything that you want to ask? Like spondyloarthropathy, that would involve ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, reactive arthritis, IBD associated arthritis. Or the third group, which is the other major group, is the connective tissue disease. In that group, we have lupus or SLE, Sjogren syndrome, scleroderma, MCDD, and their overlap. So there are few typical features that will delineate between these 3 major groups. In rheumatoid, we don't have much of extra articular feature, except we might have sometimes neural involvement, like vasculitic neural involvement, or we might have interstitial lung disease, or sometimes we might have the eye changes. But the most common are the rheumatoid nodules, which are found near the elbow. They might be found over the fingers and around the tendons. So that is something that we need to look for. When we are talking about spondyloarthropathy, in this group, we usually have axial involvement, like we might have neck pain. Low back pain is the most common feature, and the low back pain actually determines whether we, by the name we call it. Suppose a patient of psoriasis is having arthritis of finger joints, we would say psoriatic arthropathy. But that same patient is having predominant back pain with bilateral sacroiliitis. This patient will be called as ankylosing spondylitis
with psoriasis, with arthritis. Okay. Now the third group, in this group, let me complete this group first. In this group, we might have IBD associated arthritis, that is Crohn's disease or ulcerative colitis is the primary problem. The patient might present with recurrent diarrhea or weight loss, and associated with arthritis, that is of peripheral joints or axial joints, that is the back pain or spinal pain. And we have reactive arthritis, where we have usually the arthritis follows onset of an infection. Like there will be a history in the preceding 2 to 3 months of maybe a urinary tract infection or a viral disease or a pneumonia, or simply the patient might give history of fever, which has been resolved with some antibiotics or maybe without antibiotics also. So this history is very important, and then the patient comes to you with typical asymmetric onset arthritis. Asymmetric means both sides are not involved simultaneously, or suppose only one side is involved, and typical lower limb predominant and large joint arthritis. Mind it, reactive arthritis may be a harbinger of something more severe coming in the future. It might be a harbinger of Angst sometimes. The third group is CTD associated, that is connective tissue disease associated arthritis, and here arthritis is actually definitely harbinger of something more serious that is laying inside. We might have skin disease. In lupus we have butterfly rash. In scleroderma we have skin thickening, darkening of the whole skin. In MCDD we might have telangiectasia, Raynaud's. In scleroderma also we have Raynaud's. What is Raynaud's? It is the bluish discoloration of the tip of the fingers when their fingers are exposed to cold. It might occur in extreme cold, but in these connective tissue disease it is extremely common, and Raynaud's might occur in not so cold environment also. In these diseases we might have organ involvement. In lupus we might have nephritis, we might have carditis, we might have neuropsychiatric lupus, we might have widespread inflammation of vessels, which is called vasculitis, a very bad thing. We might have pleural effusion. In MCDD we might have myositis, we might have vasculitis. In scleroderma we commonly have interstitial lung disease, that is fibrosis of the lungs which starts from periphery. The patient might present with skin involvement and shortness of breath, or the patient might present with gut involvement, which common gut involvement is gastrointestinal reflux disorder, or the patient might present with more serious gut involvement like bleeding from the gut. Apart from this, we have a heterogeneous group which I classify according to miscellaneous group. I would discuss one or two diseases among that is gout. Gout has to be known because it is one of the commonest disease and it is readily treatable. So one thing is that gout is not equal to hyperuricemia. Hyperuricemia is the level is the increased level of uric acid in your blood, and gout is a clinical diagnosis. So in gout what you have is the acute onset. Mind it, acute onset. The patient will commonly say that he was having no pain at 6 p.m. and while he was at bed, he awoke at 3 a.m. and could not walk. Such is the pain. It's a severe debilitating pain. Most commonly, it presents with recurrent pain of the first metatarsophalangeal joint or the ankles. Most commonly the first MTP and then the ankles, but it might, in chronic gout, might spread to knee or the hand joints also. Now, the beauty of gout is that initially it responds to NSAIDs wonderfully. So the patient will initially take NSAIDs over the counter for 3 to 4 days and it goes away. The patient thinks I'm cured, but the process goes inside the body unhalted,
and he will have recurrent pain. And as this progresses, he will have gouty tophi, which is deposition of gouty crystals in the subcutaneous tissue or tendons, and then he will have chronic gout that doesn't go away even with NSAIDs. So this is the natural history of gout. And when you test, if the patient is not on anti-uremics, he will have elevated uric acid levels. Mind it, during an acute attack of gout, the gout crystals typically go away from the blood and get deposited in the joint. So during an acute attack, you might paradoxically have normal uric levels. And suppose in another disease, you might have an innocent bystander of high uric acid level. So the clinical history is most important in gout, not the uric acid level. Okay. Another disease is sarcoidosis. We have acute and chronic sarcoid. Chronic sarcoid may present with multifarious presentations. It might present with uveitis, you might present with neuropsychiatric manifestations. I would not go into that, but we must know the common presentations. Like we have mediastinal lymphadenopathy or peripheral lymphadenopathy with uveitis with the swollen ankle joint. Okay, or we might have erythema nodosum with swollen ankle joint. Oligoarthritis with lymphadenopathy, especially mediastinal, with or without uveitis. So this has to be follow. না আমি স্লাইড এখনো চেঞ্জ করি না, আমি প্রথম স্লাইডেই আছি। আমি মিসেলেনিয়াস গ্রুপটা বলছি যেটা এর মধ্যে স্লাইডে নেই, ঠিক আছে? ওকে স্যার, হ্যাঁ স্যার স্যার ফার্স্ট দুটো গ্রুপ আরেকবার একটু বোঝাবেন পরে এটা আরেকবার জোরে বলো। স্যার মিসেলেনিয়াসটা কমপ্লিট হলে ফার্স্ট দুটো গ্রুপ আরেকবার বোঝাবেন। ওকে ওকে ওকে, তুমি কি পরে জয়েন করেছো? স্যার ওটা ইনিশিয়ালি মানে বুঝতে পারিনি। আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক আছে। তো মিসেলেনিয়াসের মধ্যে এরকম এই দুটো গ্রুপ এগুলো আছে। এছাড়া আরেকটা হচ্ছে ভ্যাসকুলাইটিস। ভ্যাসকুলাইটিস ইজ এ ড্রেডেড ডিজিজ দ্যাট ইউজুয়ালি ইনভলভস ইজ এ অটোইমিউন ডিজিজ, যেখানে অ্যান্টিবডি আমরা ইউজুয়ালি পাই। অ্যাবাউট 60 to 70% ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি পাই, 30% ক্ষেত্রে অ্যান্টিবডি না পেলেও আমরা ডায়াগনোসিস করি অন্যভাবে। সেখানে আর্থ্রালজিয়া যাই থাকুক, সেটা অনেক সময় মাইল্ড থাকে, কিন্তু আমাদের ইন্টারনাল অর্গান ইনভলভমেন্ট বেশি থাকে। যেমন কমনলি পালমোনারি রেনাল সিনড্রোম যদি আমরা পাই, মানে ইনভলভমেন্ট অফ লাং অ্যান্ড কিডনি, তখন আমাদের ভ্যাসকুলাইটিস খুঁজতেই হবে। আর ভ্যাসকুলাইটিস আমরা কিভাবে খুঁজবো? আমরা অ্যানকা পাঠাবো, এমপিও, PR3 এই তিনটে একসাথে পাঠাবো। এর মধ্যে দুটো যে কোনো দুটো পজিটিভ আসতে পারে, অথবা একটা পজিটিভ এলেও আমরা ভ্যাসকুলাইটিস খুঁজবো। ভ্যাসকুলাইটিস যদি পাওয়া যায়, খুব তাড়াতাড়ি ট্রিটমেন্ট ইনিশিয়েট করতে হবে, কারণ এখানে ডেথ পর্যন্ত হতে পারে খুব তাড়াতাড়ি। ভ্যাসকুলাইটিসের মার্কার হচ্ছে অ্যানকা, এমপিও আর PR3। অ্যান্টি নিউট্রোফিলিক সাইটোপ্লাজমিক অ্যান্টিবডি। আচ্ছা, এর আগের গ্রুপটা তোমাদের যেটা বলি, কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজে আমাদের মার্কার হচ্ছে অ্যান্টি নিউক্লিয়ার ফ্যাক্টর। অ্যান্টি নিউক্লিয়ার ফ্যাক্টর পজিটিভ থাকতে হবে সেগুলোর জন্য। রিউমাটয়েডে আমাদের মার্কার হচ্ছে রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর, অ্যান্টি-CCP। আর স্পন্ডোলার্থ্রি গ্রুপটা আমি পরে বলছি। ফার্স্ট যে দুটো গ্রুপ আমি আগে ডিসকাস করেছি, যেটা তোমরা মিস করে গেছো, দুটো নয় অ্যাকচুয়ালি তিনটে, তুমি বোধহয় তখন ছিলে না। সেটা হচ্ছে কমনেস্ট হচ্ছে রিউমাটয়েড, যেখানে আমাদের MCP, PIP ইনভলভমেন্ট কমন এবং আর্লি মর্নিং স্টিফনেস থাকে। পলিআর্থ্রাইটিস ইউজুয়ালি ওভার 3 to 6 months ডেফিনেটলি পলিআর্থ্রাইটিস হবে। ইনিশিয়ালি মোনো অর অলিগো দিয়ে ইনভলভ হতেও পারে, কিন্তু ইউজুয়ালি উইদিন 6 months পলিআর্থ্রাইটিস হবে এবং সিমেট্রিক হয়ে যায়। সেকেন্ড গ্রুপটা হচ্ছে স্পন্ডাইলোআর্থ্রোপ্যাথি, যাতে অ্যাক্সিয়াল ইনভলভমেন্ট অনেক সময় থাকে। সেই গ্রুপটার মধ্যে আছে অ্যাংস্পন্ড, সোরিয়াটিক আর্থ্রোপ্যাথি, রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিস, IBD অ্যাসোসিয়েটেড আর্থ্রাইটিস। থার্ড গ্রুপটা হচ্ছে কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড আর্থ্রাইটিস, তার মধ্যে আছে SLE বা লুপাস, MCDD, স্ক্লেরোডার্মা। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। একটা জিনিস মনে রাখবে,
পলিআর্থ্রাইটিস নিয়ে এলে প্রথমে হতে পারে তোমার মানে কোনো কিছুই বাদ যায় না, রিউমাটয়েড, আমাদের অ্যাংস্পন্ডিয়েট অ্যাসোসিয়েটেড পলিআর্থ্রাইটিসও হতে পারে, সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিসও হতে পারে, তারপরে তোমার সিডিডি অ্যাসোসিয়েটেড ডিজিজগুলোতে পলিআর্থ্রাইটিস হতে পারে, আর মিসেলিনিয়াসও হতে পারে। কিন্তু যদি মোনো আর্টিকুলার কিংবা অলিগো আর্টিকুলার হয়, যেটা প্রায় 3 মাস কেটে গেল, তাহলে কিন্তু আমাদের রিউমাটয়েড কিংবা সিডিডি হওয়ার চান্স কমে গেল, তখন আমাদের স্পন্ডালোআর্থ্রোপ্যাথি ভাবতে হবে, অথবা কখনো কখনো গাউট আমি বললাম ফার্স্ট এমটিবি কিংবা অ্যাঙ্কেল, অলিগো আর্থ্রাইটিস কিংবা মোনো আর্থ্রাইটিস নিয়ে হতে পারে, ঠিক আছে। আর অস্টিওআর্থ্রাইটিসে ইউজুয়ালি অলিগো আর্থ্রাইটিস হয়, কিন্তু অস্টিওআর্থ্রাইটিস টোটালি আলাদা গ্রুপে পড়বে, ডিজেনারেটিভ ডিজিজে। এই স্লাইডটা তোমরা লো ব্যাক পেনের সময়ও মনে রাখবে, যে কোনো জয়েন্ট পেনে আমরা যখন সেটা আমরা ভাবছি এটা কোথা থেকে এলো, এটা আর্টিকুলার আসতে পারে, এক্সট্রা আর্টিকুলার আসতে পারে, এক্সট্রা আর্টিকুলার মধ্যে আমরা পেরি আর্টিকুলার হতে পারে, অথবা ধরা যাক আমরা একটা কার্পাল টানেল সিন্ড্রোম। কার্পাল টানেল কোথায় আছে? আমাদের ভোলার অ্যাসপেক্ট অফ দ্য রিস্ট, যেখানে একটা ছোট টানেল, তার মধ্যে আমাদের মিডিয়ান নার্ভ যাচ্ছে, সেইখানটায় মিডিয়ান নার্ভটা আমাদের প্রেশার, মানে ধরো টেন্ডনটা আশেপাশে টেন্ডনগুলো ইনফ্লেমড হয়েছে, মিডিয়ান নার্ভটাকে দুদিক থেকে প্রেশার দিচ্ছে। তো মিডিয়ান নার্ভ যেহেতু প্রেশার পড়েছে, আমাদের ডিস্ট্রিবিউশন, সেন্সরি ডিস্ট্রিবিউশন অফ দ্য মিডিয়ান নার্ভ ফার্স্ট 3টে ফিঙ্গারে টিংলিং হবে, নামনেস হবে। পেশেন্ট কিন্তু বলবে যে আমার এই গাঁটগুলো ব্যথা হচ্ছে, আমার মুহূর্তে কষ্ট হচ্ছে, টিংলিং নামনেস বলতেও পারে, কখনো কখনো রেয়ারলি বলেও না। তো সেইটা নিউরোজেনিক পেনটাও কিন্তু অনেক সময় আর্টিকুলারের মতন করে রেফার হয়। আর একটা এক্সাম্পল হচ্ছে, ধরা যাক আমাদের লাম্বোস্যাক্রাল স্পাইনে একটা স্পিকিউল ডেভেলপ করলো, আমাদের যেখান থেকে আমাদের র্যাডিকুলগুলো বেরোচ্ছে, সেখানে আমাদের একটা র্যাডিকুলোপ্যাথি হলো, দ্যাট মাইট প্রেজেন্ট অ্যাজ আ আর্টিকুলার পেনের মতন করে পেশেন্ট বললো। সে আমাকে বললো যে আমার হিপের পোস্টিরিয়র হিপ পয়েন্টে রেফার্ড হচ্ছে। তো পেশেন্ট তো বলছে আমার হিপে পেন, বলছে আমার কুচকিতে ব্যথা কিংবা আমার কোমরে ব্যথা, এদিকে তুমি সে নিয়ে এসছে এটাই, কিন্তু তারপরে তুমি যখন ডিটেল হিস্ট্রি নিচ্ছ যে আপনার কখন ব্যথাটা বেশি বাড়ছে, সকালে বেশি হচ্ছে না, সকালে বেশি হচ্ছে না, আমি যখন হাঁটাচলা করছি তখন বেশি হচ্ছে, স্পেশালি আমি যখন সামনে ঝুঁকছি তখন বেশি হচ্ছে। এবার তুমি এক্সামিন করতে গিয়ে দেখলে তখন যে না, হিপের অ্যান্টিরিয়র হিপ পয়েন্টে বা পোস্টেরিয়র হিপ পয়েন্টে বেশি ব্যথা নেই, বরং আমি যখন পেশেন্টকে স্ট্রেট লেগ রেজ করাচ্ছি, যখন আমি র্যাডিক্যালগুলোকে স্ট্রেচ করছি, তখন বেশি ব্যথা হচ্ছে। তো আমাদের হিস্ট্রি আর এক্সামিনেশনে কিন্তু আমরা ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি। বা ধরো কোনো রেফার্ড পেন, ফিমেলে কমনলি না হলেও মানে খুব নট ভেরি আনকমনলি হতে পারে, তোমার একটা তোমার পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ নিয়ে এলো, ঠিক আছে, সেটার জন্য সে একটা লো ব্যাক পেন নিয়ে এসছে। তুমি সেটা থেকে ডিফারেন্সিয়েট করবে কি করে? তোমায় বাকি হিস্ট্রিগুলো নিতে হবে। মেডিসিনে তোমার হিস্ট্রি নেওয়ার যা প্রসেস, সেটাতে কিন্তু কোনো রকম বাদ দিলে চলবে না, তোমায় বাকিগুলোতেও আবার ফেরত আসতে হবে যে না, গাইনোকোলজিক্যাল হিস্ট্রিতে কোনো ওয়াইড ডিসচার্জের হিস্ট্রি আছে কিনা, দ্যাট উইল হেল্প ইউ টু কোরিলেট দেন যে না, এটা হচ্ছে তোমার দ্যাট মাইট বি রিলেটেড টু দিস পিআইডি। ওকে, আর্টিকুলার স্ট্রাকচার, আমরা যখন সাইনোভিয়াল জয়েন্টের কথা বলছি তখন সাইনোভিয়াম আছে, সাইনোভিয়াল ফ্লুইড আছে, তার মধ্যে দুটো বোনের মধ্যে আর্টিকুলার কার্টিকেলেজ আছে, আর ইন্ট্রাআর্টিকুলার বাইন্ডিং লিগামেন্টস আছে, যেটা নিয়ের ক্ষেত্রে এবং অ্যাঙ্কেলের ক্ষেত্রে আমাদের স্টেবিলিটি দেয়। জয়েন্ট ক্যাপসুল আছে, জাক্সটা আর্টিকুলার বোন আছে। তো এর মধ্যে অনেকগুলো অর্গান হচ্ছে পেন সেন্সিটিভ, কিছু কিছু জায়গা আমাদের পেন সেন্সিটিভ নয়। তো সেটা আমাদের জানতে হবে কোনগুলো পেন সেন্সিটিভ। সাইনোভিয়াম আর আমাদের জাক্সটা আর্টিকুলার বোন, জয়েন্ট ক্যাপসুল, এগুলো হচ্ছে পেন সেন্সিটিভ, বাকিগুলো কিন্তু পেন সেন্সিটিভ নয়। কিন্তু বাকিগুলোর ইনভলভমেন্টে যদি কখনো সাইনোভিয়াম ইনভলভ হয় বা জাক্সটা আর্টিকুলার বোন, যেমন অস্টিওআর্থ্রাইটিস, তো বেসিক্যালি হচ্ছে তোমার কার্টিলেজ ডিপ্লিশন হচ্ছে, কিন্তু কার্টিলেজ ডিপ্লিশন হতে হতে জাক্সটা আর্টিকুলার বোন ইরোশন হয়, সেই জন্য পেশেন্ট পেন বলে, ঠিক আছে। তো যে আর্টিকুলার স্ট্রাকচারে প্রাইমারি ডিজিজটা শুরু হয়েছে, পেনটা কিন্তু সেখান থেকে নাও আসতে পারে। নন আর্টিকুলার অর পেরি আর্টিকুলার স্ট্রাকচারের মধ্যে আছে সাপোর্টিভ এক্সট্রা আর্টিকুলার লিগামেন্ট, টেন্ডন, বার্সা, মাসেল, ফাসা, বোন, নার্ভ, ওভারলাইং স্কিন, এগুলো যে কোনোটা থেকে পেন হতে পারে। কিন্তু আমরা ডেফিনেটলি বুঝতে পারবো যে যদি ভালো করে এক্সামিন করি, বুঝতে পারবো এটা আর্টিকুলার না নন আর্টিকুলার। আর্টিকুলার পেনে
ইউজুয়ালি অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ দুটোতেই পেন হয়। ধরো আমার রিউমাটয়েড, আমি পেশেন্টকে বললাম যে আপনি হাত নাড়ান, তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমার হাত, আমার হাত দেখতে Yes, পাচ্ছ? sir. Yes, sir. বলা যাক রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, আমি বললাম যে আচ্ছা আমি নিজে নাড়িয়ে দিচ্ছি, ফ্লেক্স করছি, এক্সটেন্ড করছি, পেশেন্ট বলছে ব্যথা আছে। বলুন আপনি নাড়ান, ফ্লেক্স করছি, এক্সটেন্ড করছি, ব্যথা আছে। এবার যখন আমি কার্পাল টানেল, আমি জাস্ট একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি তোমাদের পেরিআর্টিকুলার পেনের জন্য, ধরা যাক আমাদের ফ্লেক্সার রেটিনোকুলাম ইনভলভ হয়েছে, যেটা আর্টিকুলার ইনভলভমেন্ট নেই। তো ফ্লেক্সার রেটিনোকুলাম আছে, ফ্লেক্সার সারফেসে যেই এটাকে আমি প্যাসিভলি প্রেস করব বলবে ব্যথা করছে। কিন্তু যদি আমি সেটাকে রিলিজ করি, আমি উল্টো বললাম, আমি যদি এক্সটেন্ড করি তখন বলবে ব্যথা করছে, যদি ফ্লেক্স করি যেহেতু সেটা রিলিজ হলো প্রেশারটা, তো বলবে ব্যথা নেই। তো সিলেক্টেড মুভমেন্টসে হবে, আর অ্যাক্টিভে বেশি হবে সবসময় রাদার দ্যান প্যাসিভ। আমি যদি নিজে মুভ করি বলি না অতটা ব্যথা নেই। রেঞ্জ অফ মোশন যে আর্টিকুলার পেনে ইউজুয়ালি লিমিটেড হয় চারিদিকেই। ধরো রিস্ট পেন, আমি বলবো এদিকে নাড়াতে অসুবিধে, এদিকেও অসুবিধে, এটাতেও এটাতেও। কিন্তু যদি নন আর্টিকুলার হয়, যদি ফ্লেক্সার রেটিনোকুলাম ইনভলভ হয়, এক্সটেনশনটা ডিরেঞ্জড হবে, ফ্লেকশনটা হয়তো পুরোটা করবে, এই ল্যাটারাল মুভমেন্টগুলো পারছে। রেজিস্টেড অ্যাক্টিভ মুভমেন্ট, পেন অন স্পেসিফিক ম্যানুভার, আমি যেটা বলছিলাম ফ্লেক্সার রেটিনোকুলাম ইনভলভমেন্ট, যেই তুমি এক্সটেন্সারকে প্রেস করছো বেশি ব্যথা হচ্ছে, কিন্তু আর্টিকুলার পেন চারিদিকেই বেশি ব্যথা। লোকাল প্যালপেশন, এখানে ফ্লেক্সার রেটিনোকুলাম ইনভলভমেন্টের ক্ষেত্রে এখানে ব্যথা, টিপলে ব্যথা হচ্ছে। কিন্তু যদি আমি আর্থ্রাইটিস বলি, এখানেও টিপলে ব্যথা, এদিকেও টিপলে ব্যথা, এদিকেও টিপলে, ডিপ পেন, ঠিক আছে। আর আর্টিকুলার পেনে জয়েন্ট লাইন, প্রত্যেকটা জয়েন্টের আলাদা আলাদা জয়েন্ট লাইন আছে, সেইটা অনুযায়ী টিপলে বেশি ব্যথা হবে। ক্রেপিটাস পেতেও পারি, কিছু কিছু ডিজেনারেটিভ ডিজিজে ক্রেপিটাস বেশি পাওয়া যায়। ক্যাপসুলার সোয়েলিং, এফিউশন, কখনো কখনো দ্য জয়েন্ট উইল বি হট। পেরিআর্টিকুলার পেনে এটা কিন্তু হয় না। এই পার্টটা বোঝা গেছে ভালো করে? Yes, sir. এই পিপিটিটা ইউজুয়ালি তো তোমাদের সাথে শেয়ার্ড হয়, তাই তো? শেয়ার্ড হোক না হোক আমি তোমাদের দিয়ে দেবো, ঠিক আছে? Okay, sir. হ্যাঁ স্যার, শেয়ার তো তোমরা তখন আরেকবার রিভাইজ করে নিতে পারবে, ঠিক আছে? ইনফ্লামেটরি ভার্সেস নন ইনফ্লামেটরি ডিসঅর্ডার, যেখানে ইনফ্লামেটরি ডিসঅর্ডারের মধ্যে আমাদের, আমি যেটা বলেছিলাম ইমিউন রিলেটেড, কখনো কখনো ক্রিস্টাল ইনডিউস, যার মধ্যে গাউট কিংবা সিউডো গাউট থাকবে। বেসিক্যালি গ্রাউটে কি হয়, ইউরিক অ্যাসিড ক্রিস্টাল ডিপোজিট হয়ে সেটা একটা ইনেট ইমিউন সিস্টেমকে অ্যাক্টিভেট করে একটা সিভিয়ার ইমিউন ট্রিগার করে, যার জন্য হঠাৎ করে পেনটা ভীষণ বেড়ে যায়। অটোইমিউন ডিজিজে ইউজুয়ালি স্লো, আর দ্য হলমার্ক অফ অটোইমিউন ডিজিজ ইজ ওয়্যাক্সিং অ্যান্ড ওয়েনিং। যার বাড়িতে কারোর রিউমাটয়েড আছে, তুমি জানবে যে দিস ইজ দ্য হলমার্ক অফ অটোইমিউন ডিজিজ। সে বলছে যে আমার মাঝে মাঝে বাড়ে, মাঝে মাঝে কমে, ড্রাগস কিন্তু একই আছে। দিস ইজ দ্য হলমার্ক। ডিজেনারেটিভ ডিজিজেও সেটা হতে পারে, কিন্তু ইউজুয়ালি দ্যাট ইজ রিলেটেড টু অ্যাক্টিভিটি রাদার দ্যান আমার স্পন্টিনিয়াস ওয়্যাক্সিং ওয়েনিং, এটা মনে রাখবে। Non-inflammatory disorder may be related to trauma, repetitive use, degeneration or ineffective repair, কখনো কখনো নিওপ্লাজম or pain amplification। এখানে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা, পেন অ্যাম্প্লিফিকেশন যেটা বলেছি, এটার মানে কি তোমরা কেউ জানো? হোয়াট ইজ পেন অ্যাম্প্লিফিকেশন? হ্যাঁ, একবার বলে দিলে ভালো হয়। ঠিক, আমি জাস্ট জিজ্ঞেস করছিলাম, মানে মানে প্রথমত হচ্ছে যে 60 জন আছে তারা অন করে চলে গেছে কিনা, আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে একজন দুজনও যদি জানে, তো কেউ কি জানে? নো অফেন্স, কেউ যদি না জানে কোনো অসুবিধা নেই। বেশ, Sir, increase sensitivity to the pain যদি হয়। ভেরি গুড। তোমার নাম কি? Sir, সৃজন। ভেরি গুড, সৃজন একদম ঠিক বলেছে। আচ্ছা, একটা জিনিস কি তুমি খেয়াল করেছো? abnormal pain sensitivity যেটা আমি বলছি পুরোটা, মানে ও যেটা বললো ইনক্রিজ সেন্সিটিভিটি টু দ্য স্টিমুলাস অফ পেইন। তোমাদের 10 জন বন্ধুর গ্রুপ তো খুব আনকমন নয়। এই কোভিড টাইমসের আগে তোমরা 10 জন একসাথে বসে থাকতে, থেকে ধরা যাক কারোর অভ্যেস আছে কাউকে, মানে অনেক সময় বলে না চাটি মেরে কথা বলে, তো সেই চাটি মেরে কথা বলা, সে 4 জনকে চাটি মারলো একই রকম, একজন তার মধ্যে তড়াং করে লাফিয়ে উঠলো, ওরে বাপ রে বাপ,
আর একজন তো মনে হলো কিছু বোঝেইনি, সে যা করছিল সেটাই করছে। এরকম কি তোমরা দেখেছো না দেখোনি? হ্যাঁ স্যার দেখেছি। এটা সবাই দেখে থাকবে। তার মানে কি, মানে একই রকম স্টিমুলাস যদি আমি অ আ ক খ চারজনকে দিই, একজন কিন্তু আরেকজনের চেয়ে পেন বেশি বলবে, ইট ইজ নর্মাল। কিন্তু কিছু কিছু ইন্ডিভিজুয়ালে দেখা যাচ্ছে যে পেন অ্যাম্প্লিফিকেশন হয়, এটা স্পাইনাল এবং সেন্ট্রাল মেকানিজম দিয়ে। যে ধরা যাক আমি একটা পেনের একটা নিলাম, যে 10 ব্যথা আমি তাকে দিলে সেটা অ্যাম্প্লিফাই করে তার ব্রেন বলছে ইট ইজ 100 পেন। এই তাদের আমি কিছু ট্রিগার পয়েন্টস আছে গোটা শরীরে, সেখানে যদি প্রেস করি তারা ভীষণ পেন ফিল করে। এই ডিসঅর্ডারটার নাম হচ্ছে ফাইব্রোমায়ালজিয়া। এটা একটি নন ইনফ্লামেটরি পেন ডিসঅর্ডার। সেখানে কিন্তু এই ধরা যাক আমার হাত দেখতে পাচ্ছ তো তোমরা? হ্যাঁ Yes, স্যার। sir. তো ধরা যাক সে বললো আমার প্রত্যেকটা জয়েন্টে জয়েন্টে ব্যথা, আমি এলবো জয়েন্টে প্রেস করলাম, সে লাফিয়ে উঠলো। তারপরে আমি যখন তার মাসেলের ওপরে প্রেস করছি তখনও কিন্তু সে ইকুয়ালি লাফিয়ে উঠছে। তার মানে তার জয়েন্ট স্পেসিফিক পেন শুধু নয়, ইন জেনারেল তার পেন অ্যাম্প্লিফিকেশন হচ্ছে। এছাড়া এই ফাইব্রোমায়ালজিয়ায় অ্যাসোসিয়েটেড কিছু ফিচার আছে। ইউজুয়ালি তার আমি যদি ডিপ্রেশন স্কেল করি কিংবা অ্যাংজাইটি স্কেল করি, দেখবো যে হ্যাঁ সে কিছুটা হলেও ডিপ্রেস বা অ্যাংশিয়াস আছে। কিন্তু মাইন্ডেড, দিস ইজ নট আ টিপিক্যাল টোটাল সাইকিয়াট্রিক ডিসঅর্ডার নয়। তার কারণ হচ্ছে যে শুধুমাত্র আমরা যদি এখানে অ্যান্টি ডিপ্রেসিভ দিই সবসময় ভালো রেসপন্ড করে না, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমাদের সিআরপি কিংবা ইএসআর যেগুলো ইনফ্লামেটরি মার্কার, যেগুলো হলমার্ক অফ ইনফ্লামেটরি ডিসঅর্ডার, সেগুলো কিছু কিছু ক্ষেত্রে মাইল্ড এলিভেটেড থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে জয়েন্ট সোয়েলিংও থাকতে পারে। ফাইব্রোমায়ালজিয়া ইজ লার্জলি এখনো পর্যন্ত একটা রিসার্চ টপিক, কিন্তু এটা খেয়াল রেখো হতেও পারে। টিপিক্যাল হচ্ছে কাদের হয়, ইউজুয়ালি ইয়াং টু মিডল এজ ফিমেলদের বেশি হয়, আর অ্যাসোসিয়েটেড উইথ অ্যাংজাইটি অর ডিপ্রেশন অর হাই সোসাইটি স্ট্রেটাতে একটু বেশি অ্যাসোসিয়েটেড রাদার দ্যান আমাদের লো সোশিও ইকোনমিক স্ট্রেটা। এটা কেন জানা নেই, কিন্তু দেখা গেছে এটা আছে। তো আমাদের যেটা করতে হবে, জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট আছে কিনা দেখতে হবে, আর্টিকুলার না পেরি আর্টিকুলার, ইনফ্লামেটরি নন ইনফ্লামেটরি দেখতে হবে, আর জয়েন্ট ড্যামেজ আছে কিনা। ধরা যাক রিউমাটয়েড একদম প্রথমে এলো, তার হাতগুলো খোলা আছে জয়েন্টগুলো, কিন্তু সে পারছে না সে ফিস্ট করতে, কিন্তু যখন তুমি ট্রিট করে তাকে ভালো করলে সে কিন্তু পুরোটা ফিস্ট করতে পারছে। সো দিস ইজ অ্যাক্টিভিটি রাদার দ্যান জয়েন্ট ড্যামেজ। ড্যামেজ মানে হচ্ছে বার্নড আউট রিউমাটয়েড, তাকে তুমি অ্যাডিকুয়েট ট্রিট করলেও সে কিন্তু পুরো ফিক্স করতে পারছে না, ফ্লেক্স করতে। ঠিক আছে, এটাকেও আমাদের দেখতে হবে। ইনফ্লামেটরি আর ড্যামেজ জয়েন্টের মধ্যে তফাৎ কী করে করবো? আর্লি মর্নিং স্টিফনেস ইনফ্লামেটরি জয়েন্টে বেশি হয়, ড্যামেজকে ব্রিফ। ইনঅ্যাক্টিভিটি স্টিফনেস প্রলং, ইনক্রিজ ওয়ার্মথ বেশি পাবো। স্ট্রেস পেন ইনফ্লামেটরিতে বেশি, ড্যামেজে কম। ক্যাপসুলার সফট টিস্যু সোয়েলিং অবভিয়াসলি ইনফ্লামেটরিতে বেশি পাবো, জয়েন্ট এফিউশন বেশি পাবো, জয়েন্টটা তপ করবে, মানে আমি অনেক সময় ফ্লাকচুয়েশনও পাবো। কোর্স ক্রেপিটাস আবার ড্যামেজ জয়েন্টে বেশি পাবো। অস্ট্রিওআর্থ্রাইটিস দেখবে হাঁটুটা নাড়িয়ে হাত দিয়ে ক্রেপিটাস পাচ্ছ। এরিথেমা পেতেও পারি ইনফ্লামেটরিতে। ম্যাল অ্যালাইনমেন্ট কিংবা ডিফর্মিটি আমরা ড্যামেজ জয়েন্টে বেশি পাবো, ইনস্টেবিলিটি ড্যামেজ জয়েন্টে বেশি পাবো। মোনোআর্থ্রাইটিস মানে হচ্ছে যেটা আমি অলরেডি বলে দিয়েছি, রিপিট করবো না, অ্যাকিউট মোর দ্যান 4 to 6 উইকস। অ্যাকচুয়ালি কোনো বইতে আছে 4 উইকস, কোনো বইতে 6 উইকস, তোমরা লিখতে হলে 6 উইকস লিখো। ক্রনিক মোর দ্যান 6 উইকস। মোনোআর্থ্রাইটিস ক্রিস্টাল ট্রমা আর ইনফেকশনে মোস্ট কমন, কিন্তু একটা জিনিস আমাদের করতেই হবে, মানে একদম আউট অ্যান্ড আউট সেটাকে রুল আউট করতে হবে, সেটা হচ্ছে ইনফেকশন। বিকজ ইনফেকশনে খুব তাড়াতাড়ি জয়েন্ট ড্যামেজ হয়ে যায়। এজ, অকুপেশন, ড্রাগ হিস্ট্রি, সেক্সুয়াল হিস্ট্রি নিতে হবে। সেক্সুয়াল হিস্ট্রি কেন নিতে হবে কেউ বলতে পারবে? রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিস একটা ভেরি গুড। আর স্যার অস্টিওআর্থ্রাইটিস মোর কমন ইন ফিমেল। গণকক্কাল, আমাদের এখানে এখন গণকক্কালসের মানে ইনসিডেন্স খুবই কমে গেছে, বা আমরা এত রাইট অ্যান্ড লেফট অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করি যে এমনি হয়তো রেসপন্ড করে যায়,
কিন্তু গনোকক্কাল আর্থ্রাইটিস আমাদের ইন্টার্নশিপের সময় আমরা পেয়েছি, তো সেই সময় সেটা কিন্তু ইয়ে নিয়ে আসতে পারে, মোনো আর্থ্রাইটিস নিয়ে আসতে পারে। পেন অ্যান্ড স্টিফনেস, ডায়ানাল ভ্যারিয়েশন, অ্যাগ্রাভেশন, রিলিভিং ফ্যাক্টর দেখতে হবে, সোয়েলিংটা দেখতে হবে কিসে আছে। সাপোজ একটা মোনো আর্থ্রাইটিস নিয়ে এলো কিন্তু সে আর্লি মর্নিং স্টিফনেস বলছে, সেক্ষেত্রে মোস্ট প্রবাবলি সেটা ইনফেকশন কিংবা ক্রিস্টাল নয়, মোস্ট প্রবাবলি সেটা হার্বিঞ্জার অফ আ লং স্ট্যান্ডিং পলিআর্থ্রাইটিস বা ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিস পরে দাঁড়াবে। ট্রমা আছে কিনা, জয়েন্ট লকিং আছে কিনা, জয়েন্ট লকিং যেমন অস্টিওআর্থ্রাইটিসে পড়ে যায়। ফিভার যদি থাকে তাহলে আমাদের ইনফেকশনে পড়ে যাবে। অকুলার, ওরাল, রেসপিরেটরি, গ্যাস্ট্রোইন্টেস্টিনাল স্কিন সিমটম আছে কিনা সেটা জিজ্ঞেস করতে হবে। রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিসে কমনলি তোমার কনজাংটিভা ইনভলভ হতে পারে, ওরাল আর আমাদের জেনিটো ইউরিনারি আলসার হতে পারে। প্রিভিয়াস হিস্ট্রি অফ ইউটিআই কিংবা রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন যদি থাকে তাহলে রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিস হতে পারে, যেটা মোনো আর্থ্রাইটিস নিয়ে কখনো কখনো প্রেজেন্ট করে। মাস্কুলার স্কেলেটাল এক্সামিনেশন তো দেখতেই হবে, জয়েন্ট ফাংশন দেখতে হবে, সোলেন জয়েন্ট মানে হট আছে কিনা, এরিথেমাটিক আছে কিনা, লস অফ ফাংশন দেখতে হবে। সেটা কিন্তু ট্রমাতেও হতে পারে, ইনফেকশনও হতে পারে, আমাদের ক্রিস্টালেও হতে পারে, বেসিক্যালি যে কোনো ইনফ্লেম জয়েন্টই সেটা হতে পারে। প্রিসিডিং আর্থ্রাইটিসের হিস্ট্রি ধরো ছিল, কমনলি পেশেন্টরা বলবে না। একটা 40-year-old মেল এলো একটা রাইট নি সোয়েলিং নিয়ে, তাকে তুমি এক্সামিন করছো, হিস্ট্রি নিতে হয়তো আগের হিস্ট্রি নিতে ভুলে গেছো, তাহলে তুমি মিস করে গেলে। তাকে যখন হিস্ট্রি নিয়ে সে বললে হ্যাঁ স্যার আমার 22 বছর বয়সে এমন কোমর ব্যথা হয়েছিল যার জন্য আমাকে 6 মাস প্রায় আমি কাজ করতে পারিনি, কলেজ যেতে পারিনি, সেটা এবার তুমি হিস্ট্রিটা ফেরত গিয়ে নিয়ে দেখো, এখন একটা মোনো আর্থ্রাইটিস ইনফ্লামেটরি পেন, আগে একটা ব্যাক পেন হয়েছিল, তাহলে সেটা স্পন্ডালোআর্থ্রোপ্যাথির দিকে যাচ্ছে। অতএব প্রিভিয়াস হিস্ট্রি তোমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট, নিতেই হবে। ডিফর্মিটি অফ সিঙ্গেল জয়েন্ট আছে কিনা, আগে হয়তো একটা জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট হয়ে ডিফর্মিটি দিয়ে চলে গেছিল, যেটা আমি বললাম ভ্যাকসিন মেনিং থাকতে পারে অটো ইনফ্লামেটরি কিংবা অটোইমিউন ডিজিজে। লোকাল মোনোআর্টিকুলার টেন্ডারনেস উইথাউট সোয়েলিং কুড ইন্ডিকেট এনথেসাইটিস, টেন্ডিনাইটিস, বার্সাইটিস অর বোন ডিজিজ। এনথেসাইটিস কি জিনিস, এনথেসিস কি জিনিস, যে অ্যাটাচমেন্ট অফ টেন্ডনস টু দ্য বোনস, সেই পোর্শনটাকে বলে এনথেসিস। এখনকার দিনের রিসার্চ বলছে যে ফর স্পন্ডালোআর্থ্রোপ্যাথি গ্রুপ দিস organ is very important. Most probably all spondyloarthropathy starts from enthesis. আমাদের হিস্ট্রি নেওয়া হয়ে গেলে কমপ্লিট এক্সামিনেশন শুড লুক স্পেসিফিক্যালি ফর অকুলার সাইন, স্কিন র্যাশ, আলসার অ্যান্ড নোডিউলস। মোনো আর্থ্রাইটিস হলে আমি যেটা বললাম আমাদের ইনফেকশন তো রুল আউট করতেই হবে, অতএব তার জন্য আমরা সোজা জয়েন্টে ফুটিয়ে দেবো ছুঁচ, জয়েন্ট ফ্লুইড বার করবো, করে দিয়ে সেটা কালচার করতে দেবো আর টোটাল সেল কাউন্ট করতে দেবো। জয়েন্টে কিন্তু টোটাল সেল কাউন্ট 50,000-এর ওপর হলে তবে ইনফেকশন, টোটাল সেল কাউন্ট 50,000-এর ওপর হলে তবে ইনফেকশন। এছাড়া ইএসআর সিআরপি ইনফেকশনও বাড়তে পারে, ইনফ্লামেশনও বাড়তে পারে। টোটাল কাউন্ট যদি বাড়ে আমাদের তাহলে ইনফেকশনের পরে ভাববো। মাইন্ডেড রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিসও কিন্তু টোটাল কাউন্ট বাড়তে পারে। ইউরিক অ্যাসিড বাড়লে আমরা গাউটের কথা ভাববো, না বাড়লেও কিন্তু ভাবতে হবে। আবার এদিকে বাড়লে শুধুমাত্র গাউট নয়, এমনিও বাইস্ট্যান্ডার্ড হতে পারে। ভাইরাল সেরোলজি পোস্ট চিকুনগুনিয়া আর্থ্রাইটিস তো খুব কমন, এখন আমরা পোস্ট কোভিড আর্থ্রাইটিসও একটা দুটো পাচ্ছি। একটা জিনিস বলে দিই, এএসও টাইটার ইজ এ ওয়াইডলি ইউজড অ্যান্ড মিসইউজড থিং। আমরা একমাত্র 16 থেকে 18 বছরের তলায় না হলে এএসও টাইটার করতে দিয়ে আর্থ্রাইটিসের ক্ষেত্রে খুব একটা লাভ বেশি পাই না। অতএব 20 বছরের ওপরে তোমরা এএসও টাইটার জয়েন্ট পেন থাকলে করতে দেবেই না, ঠিক আছে। ব্লাড কালচার যদি ইনফেকশন হয়, ইউরিন অ্যান্ড কালচার ফর আরই অ্যান্ড কালচার ফর ইনফেকশন করব। এক্স-রে, আলট্রাসোনোগ্রাফি, সিটি, এমআরআই কেস টু কেস বেসিসে করব। সাইনোভিয়াল আর বোন বায়োপসি যদি দরকার হয় তবেই করব। স্পেশালি যদি আমরা টিবি ভাবি, মোনো আর্থ্রাইটিস অনেক দিন ধরে আছে, তাহলে তো আমাদের সাইনোভিয়াল বায়োপসি উইথ আমাদের জেডএন স্টেন করতে হবে। So a patient has present with acute increase in pain, swelling in one or more joint. তোমার কাছে এলো, তুমি হিস্ট্রি নিলে, ক্লিনিক্যাল ইমপ্রেশন করলে, মোনো আর্থ্রাইটিস যদি হয়, সেপটিক আর্থ্রাইটিস হতে পারে, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তুমি অ্যাসপিরেট করে পাঠিয়ে দাও। অ্যাসপিরেট করে কাউন্ট 50,000 বেশি এলো, তুমি পেলে কালচারে পেলে কি পেলে না, ধরো 6 ঘন্টার মধ্যে কাউন্ট চলে এলো 50,000 বেশি, অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করে দাও। ডোন্ট ওয়েট ফর কালচার। সেপটিক পেলে না, তুমি ইনফ্লামেটরি পেলে, কিংবা ধরো তুমি ফ্র্যাঙ্ক ব্লাড পেলে একটা অল্প বয়সী বাচ্চার,
তাহলে সেটা হিমার্থ্রোসিসও হতে পারে। ইট কুড বি ফ্যাক্টর 8 ডেফিসিয়েন্সি, ফ্যাক্টর 9 ডেফিসিয়েন্সি, ঠিক আছে। ফ্র্যাঙ্ক ব্লাড পেলে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার বাকি আমাদের ক্লটিং এগুলো দেখতে হবে, ক্লটিং প্যারামিটার্স। আচ্ছা, এরপরে ধরা যাক এই দুটোই রুল আউট হয়ে গেল। ক্রিস্টাল আমরা তো যখন অ্যাসপিরেট করেছি, ক্রিস্টাল দেখতে বললাম প্যাথোলজিস্টকে, সে ক্রিস্টাল নেই বললো, তখন আমাদের অন্যান্য ইনফ্লামেটরি ডিজিজ কিনা সেটা ভাবতে হবে। পলিআর্থ্রাইটিস আমাদের যে অলরেডি বলেছি অ্যাপ্রোচ কিভাবে করবে, সেই 4টে গ্রুপ: রিউমাটয়েড, স্পন্ডলোআর্থ্রোপ্যাথি, সিটিডি অথবা মিসেলেনিয়াস গ্রুপ অনুযায়ী। অ্যাব্রাপ্ট যদি হয় তাহলে আমাদের ভাবতে হবে যে মানে রিউমাটয়েড ছাড়া অন্যগুলো। রিউমাটয়েড ইউজুয়ালি স্লো অনসেট হয়। প্যাটার্ন অফ জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট স্মল অ্যান্ড লার্জ দুটোই যদি থাকে রিউমাটয়েড। যদি দেখা যায় লার্জ প্রিডমিনেন্ট তাহলে স্পন্ডলোআর্থ্রোপ্যাথি, শুধু স্মল সিটিডি কিংবা মিসেলেনিয়াস গ্রুপ হতে পারে। ইন্টারমিটেন্ট গাউট যে বললাম নিজে থেকে কমে যেতে পারে বা ইনসেট দিলে, তাহলে ইন্টারমিটেন্ট হলে গাউট ভাববো বা আমাদের অন্যান্য যে সিউডোগাইট ভাবতে পারি। মাইগ্রেটরি ডিজিজ খুব টিপিক্যাল হয় আমাদের লুপাসে, মাইগ্রেটরি ডিজিজ হতে পারে আইবিডি অ্যাসোসিয়েটেড আর্থ্রাইটিসে। মাইগ্রেটরি কিছু ইনফেকশিয়াস প্যারা ইনফেকশিয়াস হতে পারে, যেমন এইচআইভি ইন্ডিউসড আর্থ্রাইটিসে অথবা সার্কয়েডোসিসে। ধরা যাক ডিআইপি ইনভলভ হয়েছে, ডিস্টাল ইন্টারফেরেঞ্জিয়াল জয়েন্ট, সঙ্গে একটা ব্যাক পেন আছে, নেক পেন আছে, আমরা টিপিক্যালি সোরিয়াটিক আর্থ্রোপ্যাথি ভাববো। ডিআইপি সঙ্গে ফার্স্ট সিএমসি আছে, হাঁটু আছে, আমরা অস্টিও আর্থ্রাইটিস ভাববো। প্যাটার্নটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এনসিপি পিআইপি থাকলে রিউমাটয়েড ভাববো। এনটিপি হচ্ছে ফার্স্ট, বারবার হচ্ছে গাউট ভাববো। সো কি জয়েন্ট সেটাও খুব ইম্পর্টেন্ট। প্রেজেন্স অফ ইনফ্লামেশন আছে কিনা, ড্রাগ হিস্ট্রি। ধরা যাক সে অ্যাসপিরিন লো ডোজ খাচ্ছে, সঙ্গে একটা ডায়োডিক আছে, দুটোই আমাদের ইউরিক অ্যাসিড এক্সক্রিশনকে কমাচ্ছে, তো সেই জন্য আমাদের সেক্ষেত্রে গাউটের হিস্ট্রি ইম্পর্টেন্ট। স্যার মাইগ্রেটরি আর্থ্রাইটিস যে কারণগুলো বলেন ওগুলো একবার বলবেন? মাইগ্রেটরি আর্থ্রাইটিস, লুপাস, এইচআইভি, সার্কয়েড, আইবিডি অ্যাসোসিয়েটেড আর্থ্রাইটিস, এগুলোতে বেশি হতে পারে, ঠিক আছে। আর একটা ক্লাসিক্যাল মাইগ্রেটরি আর্থ্রাইটিস আমরা যেটা বলি, যেটা আমি বললাম না ইচ্ছে করে, সেটা তোমরা বলো দেখি। একটা অল্প রিউম্যাটিক ফিভার হতে পারে। ভেরি গুড, ভেরি গুড। 103-4 জ্বর নিয়ে এলো। রিউম্যাটিক ফিভারের মানে একটা যে ক্লাসিক্যাল ফিচার হচ্ছে হাই গ্রেড ফিভার থাকবে। পালস রেট ইন অ্যাবসেন্স অফ হাই গ্রেড ফিভার কিন্তু অ্যাবাভ 100, দিস ইজ ক্লাসিক্যাল। অ্যাবাভ 100 পালস রেট থাকলে আমরা কয়েকটা জিনিস ভাবি, যেমন ভ্যাসকুলাইটিস, টিবি আর রিউম্যাটিক ফিভার, মনে রাখবে এগুলো, ঠিক আছে, বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। আর্থ্রালজিয়া ভার্সেস আর্থ্রাইটিস, আর্টিকুলার ভার্সেস পেরিআর্টিকুলার আমরা অলরেডি দেখে নিয়েছি। আর এক্সট্রা আর্টিকুলার ম্যানিফেস্টেশন আছে কিনা। ধরা যাক পিটিং নেলস আছে, তাহলে আমরা সোরিয়াটিকের কথা ভাববো। নোডিউলস আছে, কিংবা নোডিউলসের সাথে আমাদের মানে খুব ভুল হতে পারে গাউটের টফাই আছে, তো এই দুটো চলে এলো। ধরা যাক টিপিক্যাল র্যাশ আছে লুপাসের, কিন্তু সঙ্গে আর্থ্রাইটিস আছে, তাহলে এসএলির কথা ভাববো। ধরা যাক এটা আছে, সঙ্গে আমাদের একটা ইফিউশন আছে, অল্প র্যাশ আছে বডিতে, স্পেশালি আমাদের যেখানে ফটো এক্সপোজড এরিয়া, তাহলে আগেন লুপাস বা এমসিডিডি ভাববো। আই সিমটম আছে, তাহলে আমাদের স্পন্ডলোআর্থ্রোপ্যাথিও হতে পারে, অথবা কখনো রিউমাটয়েডে আই সিমটম হতে পারে। জেনিটাল ওরাল আলসারেশন, রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিস হতে পারে, বেশেটস ডিজিজ হতে পারে। আমি রেয়ার ডিজিজ নাম করতে চাই না, কিন্তু নামটা শুনে রাখা ভালো, ঠিক আছে। আর্থ্রাইটিস তো হলো, তার সঙ্গে কি আছে, ম্যান ইজ নোন বাই ইটস কোম্পানি, ঠিক আছে। তোমরা কোন বন্ধুর সাথে মিশছো তাতে আমরা তোমাদেরকে বুঝতে পারি, এবং ডিজিজটাও তাই। এইবার আমাদের ল্যাব টেস্টিং আসছে। ল্যাব টেস্টিং এর মধ্যে আমাদের ইমেজিং খুব ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে স্পন্ডলোআর্থ্রোপ্যাথি গ্রুপটাতে। যদি ব্যাক পেন থাকে তাহলে স্যাক্রোলাইটিস আছে কিনা আমরা এক্স-রে কিংবা এমআরআই দিয়ে বুঝবো। আমাদের রিউমাটয়েডের ক্ষেত্রে ইমেজিংয়ে আমরা ইউএসজি করে যদি দেখি প্যানাস আছে, মানে সাইনোভিয়াম একটা লিম্ফ নোডের মতন অর্গানের হিসেবে আছে, সাইনোভাইটিস আছে, তখন আমরা রিউমাটয়েডের কথা বেশি ভাবি। জয়েন্ট ইরোশন থাকলে সেটা ইনফ্লামেটরি আর্থ্রাইটিসের কথা বেশি ভাবি। কাউন্ট, ধরা যাক লুপাসের ক্ষেত্রে আমাদের লিউকোসাইট কাউন্ট কম থাকতে পারে, ভ্যাসকুলারিটির ক্ষেত্রে বেশি থাকতে পারে। সেরোলজি, ধরো রিউমাটয়েড ফ্যাক্টর অ্যান্টিসিজিপি পজিটিভ হলো কি হলো না, হলে আমরা রিউমাটয়েডের কথা বেশি ভাববো।
এগুলো মাইন্ড ইট সবই কিন্তু ক্লিনিক্যালের পরে, দিজ আর নট অ্যাবসলিউট। ক্লিনিক্যাল ফিচার্স নাম মিললে কিন্তু আমরা এটাকেও নেগেট করতে পারি। একটা 1+ANA পজিটিভ এসে গেল, সেটাকে আমরা কিন্তু নেগেট করব যদি তার ব্যাক পেন থাকে, টিপিক্যাল ফ্যাক্টরালিটিস থাকে, ঠিক আছে? মনে রাখবে ল্যাব ইজ অলওয়েজ সেকেন্ডারি, ক্লিনিক্যাল ইজ প্রাইমারি। সাইনোভিয়াল স্টাডি যেখানে হবে, কখনো কখনো আমাদের জেনেটিক স্টাডিও করতে হতে পারে। ধরা যাক আমাদের ব্যাক পেন আছে, কিংবা আমাদের একটা অলিগো আর্থ্রাইটিস নিয়ে এলো রিঅ্যাক্টিভ টাইপ, সেখানে আমরা HLA-B27 পজিটিভ পেলাম, তাহলে কিন্তু তাকে ফলো আপ করতে হবে। সে কিন্তু পরবর্তীকালে ব্যাক পেন নিয়ে আসতে পারে বা আমাদের অ্যাংস্পন্ডে ট্রান্সফর্ম করতে পারে। আমাদের এই পার্টটা শেষ হলো। যেহেতু 2টো বেজে গেছে, আমি চাইছি পরেরটাও স্ট্রেট ওয়ে শুরু করতে। তোমরা কি বলো, নাকি 5 মিনিটের বায়ো ব্রেক দেবো? কন্টিনিউ করুন। স্যার কন্টিনিউ করুন। হ্যাঁ স্যার। ওকে, সো আমাদের নেক্সট পার্টটা হচ্ছে অ্যাপ্রোচ টু লো ব্যাক পেন। Again, low back pain is a very common thing that will come with the encounter in the OPD. পেশেন্ট এসে বললো আমার কোমরে ব্যথা, তো তোমাকে ভাগ করতে হবে। সেটা আমি যদি একটা স্পাইনাল কর্ডের ক্রস সেকশন, যেটা আগেরটাতে দেখিয়েছিলাম, সেটাকে ভাগ করি, কি কি আছে ওখানে। স্পাইনাল কর্ড প্রপার আছে, সেখান থেকে আমাদের র্যাডিক্যালস বেরোচ্ছে, সেখান থেকে নার্ভ ডিস্ট্রিবিউট হচ্ছে, আমাদের নিউক্লিয়াস পালপোসাস আছে, 2টো স্পাইনাল কর্ডের পাশে আমাদের বোন নেস সারফেস আছে, যে স্পাইনাল কর্ডের পেছন দিকে আমাদের আর্টিকুলার সারফেস আছে, 2টো ফ্যাসেট জয়েন্ট বলে, আর স্পাইনাস প্রসেসে আমাদের লিগামেন্ট অ্যাটাচমেন্ট আছে। তো এই সব জায়গাগুলো কিন্তু পেন সেন্সিটিভ, যে কোনো জায়গা থেকেই পেন হতে পারে। আগেন মেকানিক্যাল না ইনফ্লামেটরি, ইনফেকশিয়াস, নিওপ্লাস্টিক, মেটাবলিক অথবা রেফার্ড পেন টু স্পাইন, এগুলো যে কোনোটাই আমাদেরকে রুল আউট করতে হবে। ডায়াগনস্টিক অ্যাপ্রোচ আমরা শুরু করব হিস্ট্রি, ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন, তারপরে ইনভেস্টিগেশন। হিস্ট্রিতে আমরা একটা শর্টকাট কিন্তু এনকারেজ করি এবং সবাইকে বলি, এটা এই স্লাইডটা আমি পরে দেখাচ্ছি, প্রথমে শর্টকাটটা বলে নিই। ধরা যাক তুমি ইমার্জেন্সিতে আছো অথবা আউটডোরে আছো, ভর্তি করবে না তাকে ছেড়ে দেবে, ইনভেস্টিগেট ইমিডিয়েটলি করবে না ছেড়ে দেবে, এগুলো দেখার জন্য আমরা আগে রেড ফ্ল্যাগ সাইনের মধ্যে আমাদের আগে দেখতে হবে যে তার স্পাইনাল ফ্র্যাকচার আছে কিনা, হিস্ট্রি অফ মেজর ট্রমা, অনেক দিন ধরে গ্লুকোকর্টিকয়েড খাচ্ছে কিনা, অস্টিওপোরোসিসের কোনো কারণ আছে কিনা, এজ মোর দ্যান 50 কিনা। এজ মোর দ্যান 50 হলে ইনফেকশন কিংবা ম্যালিগন্যান্সি কিংবা অস্টিওপোরোসিসের চান্স বাড়ে। হিস্ট্রি অফ ক্যান্সার আছে কিনা, আনএক্সপ্লেইনড ওয়েট লস আছে কিনা, পেশেন্ট ইমিউনোসাপ্রেসেন্ট আছে কিনা, তাহলে ইনফেকশনের চান্স বাড়ে। ইনজেক্টেবল ড্রাগ ইউজ আছে কিনা, নকচার্নাল পেন আছে কিনা, মানে রাত্রিরে ঘুমোতে অসুবিধা হচ্ছে কিনা, এজ তো বললাম, আর সিমটমস অফ কর্ডা ইকুইনা আছে কিনা, ইউরিনারি রিটেনশন, ওভারফ্লো ইনকন্টিনেন্স, ফিকাল ইনকন্টিনেন্স, বাইল্যাটারাল আর প্রোগ্রেসিভ মোটর ডেফিসিট, পা উইক হয়ে যাচ্ছে কিনা, অথবা স্যাডেল অ্যানেস্থেসিয়া আছে কিনা, কিংবা স্পন্ডাল আর্থ্রাইটিসের কোনো ফিচার আছে কিনা, যেমন সিভিয়ার মর্নিং স্টিফনেস মোর দ্যান হাফ অ্যান আওয়ার, পেন ইম্প্রুভিং উইথ এক্সারসাইজ নট রেস্ট, পেন ডিউরিং সেকেন্ড হাফ অফ নাইট, অল্টারনেটিং বাটাক পেন অ্যান্ড এজ লেস দ্যান 40। আর এর সাথে আমি একটা অ্যাড করবো, যদিও এটার মধ্যে নেই, সেটা হচ্ছে এনসেডে কেমন রেসপন্স। স্পন্ডালোআর্থ্রোপ্যাথি এবং ক্যান্সার পেন একটু হলেও অনেক সময় এনসেডে রেসপন্স করে, যদি ক্যান্সার পেন কমপ্লিট রেসপন্স অনেক সময় করে না। আর একটা ব্যাপার, অল্প বয়সী কেউ যদি আসে বিওয়্যার, আমরা অনেকগুলো অ্যাকিউট মাইলার ডিকোমিয়া পিক আপ করেছি, অল্প বয়সে কোমর ব্যথা নিয়ে এসেছিল, ঠিক আছে? ফিরে যাই প্রথমটাতে, পেন লোকালাইজেশন, ডিউরেশন অফ সিমটম, রেডিয়েশন অফ পেন। ধরা যাক পেশেন্টটা বলছে ব্যাক পেন নিয়ে এলো, আপার ব্যাক পেন, কিন্তু বলছে আমার পেনটা অনেক সময় এপিগ্যাস্ট্রিয়াম টু আপার ব্যাকে রেডিয়েটেড হচ্ছে, বসলে আমি একটু আরাম পাচ্ছি, শুলে বেশি হচ্ছে, আর পেনটা ডিপ পেন। কি ভাববে তোমরা? কেউ একজন উত্তর দাও। ক্রনিক প্যানক্রিয়াটাইটিস। ভেরি গুড, প্যানক্রিয়াটাইটিসের কথা আগে ভাববো। আর একটা কিছু বলো। এপিগ্যাস্ট্রিক নয়, ব্যাকে রেফার্ড হচ্ছে, একটু এল্ডারলি, তার সঙ্গে তুমি দেখছো যে লোয়ার লিম্ব পালস ভালো পাচ্ছ না, হঠাৎ করে ব্যথাটা হলো। স্যার অ্যাওর্টিক ডিসেকশন যদি হয়, ভেরি গুড, খুব খারাপ ডিসেকশন, সঙ্গে সঙ্গে সিটি এনজিও করতে হবে, ঠিক আছে?
Inflammatory versus mechanical back pain, less than 40 years, morning stiffness, improve with exercise but not on rest, pain in the second half of night বেশি হবে, আর অল্টারনেটিভ বাটার পেন থাকতে পারে। রেকারিং ডায়রিয়া যদি থাকে, হিস্ট্রি অফ অ্যান্টি এপিলেপটিক, রেকারিং ডায়রিয়া যদি থাকে কি ভাববে, আমি এর আগে একবার কথা বলেছি, রিঅ্যাক্টিভ আর্থ্রাইটিস, IBD cases থেকে আইবিডি, ক্রনস ডিজিজ কিংবা ক্রনস ডিজিজ কিংবা আলসারেটিভ কোলাইটিস রুল আউট করতে হবে। ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ অ্যাংস্পন, ইউভিআইটিস, সোরিয়াসিস কিংবা আর্লি ডিজেনারেটিভ ডিজিজ দেখতে হবে। ড্রাগ হিস্ট্রি অফ অ্যান্টি এপিলেপটিক থাকলে কি হবে, কি ভাববে, অস্টিওপোরোসিস হতে পারে, মানে ফ্র্যাকচার হচ্ছে কিনা। একটা জিনিস বলি, অস্টিওপোরোসিস ইজ মোস্টলি সাইলেন্ট, কখনো ব্যথা দেয় না যদি না ফ্র্যাকচার হয়। সেই জন্যই অস্টিওপোরোসিসের কথা আমাদের সবাইকে বলতে হবে, ইট ইজ কল্ড টু বি আ সাইলেন্ট কিলার। কোনো ব্যথা নেই, কিছু নেই, আস্তে আস্তে ঝুঁকে যাচ্ছে, দেখবে মা দিদিমাদের মধ্যে অনেকেই আছে অস্টিওপোরোসিস হচ্ছে, হঠাৎ করে পড়ে গেল, অল্প কি পড়লো না, বসে পড়লো কোনো সময় পাঁচ স্লিপ করে, তারপরে হঠাৎ করে আমাদের আইদার দেখলে উইকনেস অফ লোয়ার লিম্স, র্যাডিকুলোপ্যাথি কিংবা আমাদের নিউরোপ্যাথি হচ্ছে, অথবা ফ্র্যাকচার হয়ে এমন পেন যে সে হাঁটতে পারছে না, কখনো হিপ ফ্র্যাকচার, আর তারপরে তো মরবিডিটি মর্টালিটি ভীষণ বেড়ে যায়। অন কর্টিকোস্টেরয়েড কিনা জিজ্ঞেস করতে হবে। আর এখনকার দিনে সাইলেন্টলি যেটা অস্টিওপোরোসিস করে সেটা হচ্ছে পিপিআই রেগুলার খেলে অস্টিওপোরোসিস দেখতে হবে। স্কোলিওসিস আছে কিনা দেখতে হবে। প্যারাভার্টিব্রাল মাসল স্প্যাজম, যদি অনেক সময় লস অফ নর্মাল লাম্বার লর্টোসিস হয়, সেটা প্যারাভার্টিব্রাল মাসল স্প্যাজমের জন্য হতে পারে, অথবা লং স্ট্যান্ডিং হলে আমাদের কিন্তু স্পন্ডাইলার আর্থ্রোপ্যাথি ভাবতে হবে, অ্যাংস্পন বা অন্য অ্যাক্সিয়াল ডিজিজ কিছু আছে কিনা। স্পাইনাস প্রসেসগুলো যদি পরপর না পাই, স্পন্ডাইলার লিস্থেসিস কি, একটা স্পাইনের ওপর অন্য স্পাইনটা যেরকম বসে আছে সেখান থেকে আইদার সামনে চলে গেছে কিংবা পেছনে চলে এসেছে। তো ধরা যাক আমরা স্পাইনাস প্রসেসগুলো দেখলাম, একটা পাচ্ছি না, তার মানে সেটা অ্যান্টিরিয়ার স্পন্ডাইলোলিসিস হতে পারে, কিংবা একটা প্রমিনেন্ট হয়ে গেছে, পস্টেরিয়র স্পন্ডাইলোলিসিস হতে পারে। এটাতে আমাদের মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন হতে পারে বা র্যাডিকুলোপ্যাথিও হতে পারে। লিমিটেড স্পাইনাল মোশন অনেক কিছুতেই থাকতে পারে, কোনো পার্টিকুলার কজ অফ লো ব্যাক পেইন থাকে না, কিন্তু শোবার্স টেস্ট তোমরা সবাই দেখে নিও। শোবার্স টেস্ট যদি লেস দেন 5 সেন্টিমিটার থাকে, আমরা মেজার করে দেখলাম, তাহলে কিন্তু অ্যাংস্পন্ডের মার্কার সেটা। ফেবার্স টেস্ট মানে ফ্লেকশন অ্যান্ড অ্যাবডাকশন টেস্ট, সেটাও হচ্ছে হিপ পেন আমাদের দেখি, সেটাও আমাদের স্পন্ডাইলার আর্থ্রোপ্যাথি মার্কার অথবা হিপ আর্থ্রাইটিসের মার্কার। রেঞ্জ অফ মোশন আমাদের মনিটরিং এ হেল্প করে কিংবা ডিজিজটাকে পিক আপ করতে হেল্প করে। নিউরোলজিক্যাল টেস্ট, স্ট্রেট লেগ রেস টেস্ট, ধরা যাক এটা যদি অ্যাসিমেট্রিক থাকে, আমি দুটো পা তুলতে বললাম, ডান দিকের পাটা সে 90 ডিগ্রি তুলতে পারছে, বাঁ দিকের পাটা 60 ডিগ্রি অ্যাক্টিভলি তুলতে পারছে না, তখন আর সঙ্গে তখন আমরা তারপরে দেখবো তার ডিপ টেন্ডন রিফ্লেক্সেস দেখবো, প্লান্টার দেখবো, এক্সটেন্সর হ্যালিসিস লঙ্গাস পেন দেখবো, মুভমেন্ট দেখবো। যদি গন্ডগোল থাকে তাহলে মোস্ট প্রবাবলি রুট ইনভলভমেন্ট হতে পারে। লিম্ফাডেনোপ্যাথি কিংবা অ্যাবনর্মাল চেস্ট ফাইন্ডিং বা অ্যাবনর্মাল আমাদের অ্যাবনোমিনাল ফাইন্ডিং যদি থাকে, ইনফেকশন কিংবা ম্যালিগনেন্সি হতে পারে। স্কিন র্যাশ যদি থাকে, সোরিয়াসিস কিংবা এরিথেমা নোডোসাম, তাহলে অন্য কোনো ডিজিজের হার্বিঞ্জার সোরিয়াটিক আর্থ্রোপ্যাথি হতে পারে, অথবা এরিথেমা নোডোসাম এর ক্ষেত্রে আমাদের যদিও ব্যাক পেন খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয়, অনেক সময় আলসারেটিভ কোলাইটিসে থাকতে পারে। ইমেজিং, ইনিশিয়াল ইমেজিং অবশ্যই আমাদের এক্সরে করে দেখে নেওয়া উচিত। এপি অ্যান্ড ল্যাটারাল আমাদের পেলভিস, আর এদিকে লাম্বোস্যাক্রাল স্পাইন হলে ল্যাটারাল। পেলভিসের ল্যাটারাল করে সবসময় লাভ পাওয়া যায় না। এটাতে আমাদের কি কি দেখতে হবে, স্যাক্রোয়ালাইটিস তো আমাদের দেখতেই হবে, এছাড়া হিপটা কেমন আছে দেখতে হবে, কোনো ম্যালিগন্যান্ট ডিপোজিট আছে কিনা দেখতে হবে। ইলেকট্রোডায়াগনস্টিক স্টেপ, এনসিবি আমাদের র্যাডিকুলোপ্যাথি কিংবা নিউরোপ্যাথি দেখার জন্য। হিমাটোলজিক্যাল টেস্ট, কাউন্ট বেশি কিনা ইনফেকশন বোঝাবে, অথবা কোনো ম্যালিগন্যান্সি আছে কিনা কখনো কখনো বোঝা যায়। সেরোলজি দেখতে হবে, কারণ আমাদের এইচআইভি অ্যাসোসিয়েটেড কোনো ইনফেকশন হলো কিনা। প্রেজেন্স অফ রেড ফ্ল্যাগস খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে, যেটাকে আমাদের বলি ট্রায়াজ করে একদম তাড়াতাড়ি তোকে ইমেজিং নিজে গিয়ে সিটি কিংবা এমআরআইতে কথা বলবে, স্যার এটা দরকার। ফ্র্যাকচার, মেটাস্টাটিক টিউমার, আদার বোন রিলেটেড প্যাথোলজি আছে কিনা। ইনিশিয়াল এক্সরে স্ক্রিনিং ইজ এক্সরে। এমআরআইতে সফট টিস্যু প্রবলেম এফেক্টিং ডিস্ক, নার্ভ রুট কম্প্রেশন,
আর্লি সার্কুলারিক ডিজিজ, লিগামেন্ট ইনজুরি অর ইনফেকশন উইথ অ্যাবসেস। যদি আমরা ক্রনিক ব্যাক পেন পাই, যেটা আমরা মনে করছি যে ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন পর ওয়ার্কআপ করবো, মোস্ট প্রবাবলি এমআরআই ইজ বেটার দ্যান সিটি। সিটি আমরা দেখবো যখন আমরা বোন অ্যানাটমিটা দেখতে চাইছি। এনসিবি আমি বললাম, কাউন্ট HLA-B27 আমরা কখন করব, কখনো কখনো মেটাবলিক স্টাডি করতে হয়, ভিটামিন ডি কিংবা ইনট্যাক্ট প্যারাথর্মন, যদি আমরা ভাবি যে বোন কজের জন্য ব্যথা হচ্ছে, ক্রনিক একটা ব্যাক পেন হচ্ছে, অন্য কোনো কারণ পাচ্ছে না, তখন লাগবে। থ্যাংক ইউ। এবার যদি তোমাদের এই এগুলো রিলেটেড, স্লাইড রিলেটেড কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, তোমরা আমাকে করো। স্যার রেড ফ্ল্যাগ সাইন্স গুলো আরেকবার একটু বোঝাবেন, মানে রেড ফ্ল্যাগ সাইন হচ্ছে এক্সট্রিমস অফ এজ। এক হচ্ছে যদি বাচ্চা কিংবা বুড়ো, কারণ কি তাদের ম্যালিগন্যান্সির চান্স বেশি, ইনফেকশনের চান্স বেশি, ঠিক আছে। এক। 2 নম্বর হলো আমি স্পন্ডালোআর্থ্রাইটিস মানে ইনফ্লামেটরি ব্যাক পেন থাকছি, সেখানে আমাদের একটু দেরি হয়ে গেলে ড্যামেজের চান্স বেশি, সেইটা রেড ফ্ল্যাগ সাইন। 3 নম্বর হচ্ছে রাতে ঘুম হচ্ছে না, নাইট টাইম পেন হচ্ছে, পেন রিলিভ হচ্ছে না চট করে। 4 নম্বর হচ্ছে অন্য কোনো ক্যান্সার অ্যাসোসিয়েট কিংবা প্রিভিয়াস অ্যাসোসিয়েশন অফ ক্যান্সার আছে সেটা, এগুলো হলে আমরা ফাস্ট ট্র্যাক করব। সঙ্গে কোনো ব্লিডিং আছে কিংবা ফিভার আছে, তাহলে ফাস্ট ট্র্যাক করব, ঠিক আছে। ইয়েস স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার প্যানাস জিনিসটা একবার বলবেন। আরেকবার বলো। প্যানাস ফরমেশন। প্যানাস, এটা রিউমাটয়েডে আমরা ইউএসজি দিয়ে দেখতে পাই যে সাইনোভিয়ামের, ধরো সাইনোভিয়াম, এটা হচ্ছে সাইনোভিয়াম, সাইনোভিয়ামের মধ্যে একটা মানে ধরো তোমার গাছে যেরকম আমাদের বিহাইভ লেগে থাকে, সেই রকম একটা স্ট্রাকচার, যেটা আমি যদি বায়োপসি করি দেখতে পাবো যে ভেরি রিচ ইন লিম্ফয়েড সেলস। ওটা অ্যাকচুয়ালি ইট অ্যাক্টস অ্যাজ আ লিম্ফয়েড টিস্যু, ওখান থেকেই ইনফ্লামেটরি সাইটোকাইন্স প্রচুর বেরোয়, ঠিক আছে। তো ইউএসজিতে ওটা দেখা যায়, এবং রিউমাটয়েডে আমরা যদি প্যানাসটাকে ডিস্ট্রয় করে দিতে পারি অনেক সময় কর্টিকোস্টেরয়েড দিয়ে, তাহলে দেখা যায় পেশেন্ট ইমপ্রুভ করে গেল, ঠিক আছে। এনি আদার কোয়েশ্চেন? স্যার আপনি একবার বলছিলেন ওই পিআইপির সঙ্গে নি জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট বা হিপ জয়েন্ট ইনভলভমেন্ট, এগুলো কিছু স্পেসিফিক ডিজিজের সাজেস্টিভ, ওইটা যদি একটু আরেকবার বলে দেন। এটা হচ্ছে মেটাকার্পোফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট, এটা হচ্ছে পিআইপি জয়েন্ট, এটা হচ্ছে ডিআইপি জয়েন্ট, ঠিক আছে। ডিআইপি ইনভলভ হলে মনে রাখবে অস্টিওআর্থ্রাইটিস, সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস। পিআইপি কানেকটিভ টিস্যু ডিজিজ, সোরিয়াটিক, স্পন্ডলোআর্থ্রোপ্যাথি, রিউমাটয়েডে হচ্ছে পিআইপি আর এমসিবি কমন, ঠিক আছে, বোঝা গেছে। এবার নি আর হিপ অস্টিওআর্থ্রাইটিসে কমন, এমটিপি অস্টিওআর্থ্রাইটিস অ্যান্ড গাউট। এমটিপি হলে আমরা গাউট ক্লাসিক্যালি, কিন্তু কমনেস্ট কজ অফ এমটিপি পেন অ্যান্ড সোয়েলিং কিন্তু অস্টিওআর্থ্রাইটিস, ঠিক আছে। ওকে স্যার। এনি আদার কোয়েশ্চেন? কি একটা হাত তুলেছে? স্যার ফেভার টেস্টটা একটু এক্সপ্লেইন করতে পারেন? ফেভার টেস্টটা হচ্ছে ফ্লেকশন অ্যান্ড অ্যাবডাকশন অ্যাট হিপ জয়েন্ট, করে আমরা প্রেশার দিয়ে দেখি যে হিপ জয়েন্ট স্ট্রেচ করলে ব্যথা হচ্ছে কিনা। দ্যাট পয়েন্টস টুয়ার্ডস আইদার স্পন্ডলোআর্থ্রোপ্যাথি অর হিপ জয়েন্ট প্যাথোলজি। ফেভার জয়েন্ট পজিটিভ থাকলে তোমায় ইমেজিং তাড়াতাড়ি করে দেখতে হবে।